Hello everyone. Good evening to all of you. I'm R.V. Kiran, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today in this video lecture, I'm going to explain the inversions of kinematic chain. And in the earlier video lecture, we have already discussed about two mechanisms, that is the two inversions of the 4-bar chain. And in this video lecture, I'm going to explain the remaining inversions of the kinematic chain. And this is my second video lecture regarding to the inversions and sixth lecture regarding to the subject kinematics of machinery. So today we are going to study about the third mechanism, that is the third inversion of the 4-bar chain mechanism, that is the Watt's indicator mechanism. So it is also called as double lever mechanism. So it is as also called as double lever mechanism, which is the second name for the Watt's indicator mechanism. So generally, these Watt's indicator mechanism is used for the straight line mechanism, and it consists of four links, which you can see in the picture below picture. The blue color line is the original position of the Watt's indicator mechanism, and the red color one is the movement of the motion of the Watt's indicator mechanism when it is used to move. So this Watt indicator mechanism consists of four links. So we already know that in the inversions of 4-bar chain, it consists of only four links. And the four links are fixed link at A position. So this is the fixed link here. So A point, we referred it as point A. This is the fixed link. And link AC. So this is the link AC. So which is the only link. B is the intermediate position, and third one is the link CE. CE is the third link, and BFD is the fourth link. So here it has two links. The BFD position has two links, but BF and FD are not moving. So these are only rigid links. So we considered it as one link. So total four links. Link one is the fixed link, that is the A position, and link two is the AC link, that is the link 2, and link 3 is CE, and link 4 is the BFD, which is the consists of two links, which is connected to the plunger, that is the indication plunger. So here also it may things that, and link BFD, it may be noted that BF and FD form only one link, that is BF and FD are fixed links. So in the fixed link forms, we does not use it to uh, take it as two links. So we are taking it as only one link because these two parts have no relative motion between them. That is the rigid link position. And the links CE and BFD are acting as levers, CE and BFD. So CE is the third link and BFD is the
fourth link. These two links are acting as the lever. Next, the displacement of the link BFD is directly proportional to the pressure of the gas or steam engine, which is indicated as the indicator plunger. So the BFD link is which is directly proportional to the indicator plunger. So you can see it in the picture also. So it is directly proportional to the indicator plunger. So the BFD link is directly indicated to the indicator plunger, which is there directly connected to F point. On any small displacement of the mechanism, the tracing point E at the end of the link CE traces out approximately a straight line. సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి అమ్మా, లింక్ 1 అనేది మాత్రమే ఫిక్స్ అవుతుంది. సో ఈ ఏఈ అనే పొజిషన్ కూడా మూవ్ అవుతుంది మనకి. సో ఈ బ్లూ కలర్ లైన్స్ లో బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది మొత్తం కూడా మనకి మూమెంట్ లేనప్పుడు, ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఇండికేటర్ ప్లంజర్ లో మూమెంట్ వస్తుందో, అంటే సిలిండర్ లో మనకి ప్లంజర్ అనేది మూవ్ అవుతుందో, ఈ పొజిషన్ నుంచి మెకానిజం మొత్తం కూడా ఏదైతే లింక్స్ ఉన్నాయో మొత్తం లిఫ్ట్ అవుతాయి పైకి. కానీ ఏ పొజిషన్ అనేది ఫిక్స్డ్ లింక్ కాబట్టి మనకి ఎలాంటి మూమెంట్ అనేది దీంట్లో ఉండదు. సో లింక్ ఏలో ఎలాంటి మూమెంట్ అనేది మనకి ఉండదు కాబట్టి, సో ఈ పొజిషన్ అనేది పైకి ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. చూడండి, రెడ్ కలర్ లో మీకు డాటెడ్ లైన్స్ తో ఉంది. సో అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు, ఈ అనేది ఈ డాష్ కి వెళ్తుంది, డి పాయింట్ అనేది బి డాష్, ఎఫ్ అనేది ఎఫ్ డాష్, బి అనేది బి డాష్ అండ్ సి అనేది సి డాష్ కి మూవ్ అవుతాయి. సో అట్లా మనకి ఈ పొజిషన్స్ మొత్తం కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇండికేటర్ ప్లంజర్ లో మూమెంట్ వస్తుందో పైకి లిఫ్ట్ అవుతుందో, ఈ ప్లంజర్ పైకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్లంజర్ పైకి మూవ్ అయినప్పుడు ఈ ప్లంజర్ తోటి లింక్ అయ్యన్న ఎఫ్ లింక్ ఏదైతే బిఎఫ్డి లింక్ అనుకుంటున్నామో, ఎఫ్ పాయింట్ దగ్గర లింక్ అయింది, ఆ ఎఫ్ ని పైకి ప్రెస్ చేస్తుంది అనమాట. పైకి ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ మెంబర్స్ లో మనకి ఏ అనేది ఫిక్స్ అయింది కాబట్టి అదర్ ఎండ్ వచ్చేసరికి ఈ మనకి అదర్ ఎండ్ వచ్చేసరికి ఈ పొజిషన్ దగ్గర నుంచి మాత్రమే లిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఏ నుంచి ఈ డాష్ కి లిఫ్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో అట్లా మనకి లిఫ్టింగ్ అనేది జరిగి ఈ మూమెంట్ అనేది పైకి. సో అక్కడ మనకి ఈ లైన్ ని స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ ని క్యారీ చేస్తుంది. సో ఈ నుంచి ఈ డాష్ కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుందో దాని మొత్తాన్ని కూడా మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉందో మెకానిజం లో, ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి డాటెడ్ లైన్స్ తో ఉన్న ఫైనల్ పొజిషన్ ఎక్కడ వరకు అయితే ఉందో అక్కడ పొజిషన్ వరకు ఉన్న హైట్ మొత్తాన్ని కూడా మనం లెంత్ గా తీసుకోవచ్చు, ఫైనల్ లెంత్ గా తీసుకోవచ్చు. సో ఈ మెకానిజం యొక్క వర్కింగ్ ఇదే. సో ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది మెకానిజం is shown in the figure by the dark lines. So you can take it as full line where the dotted lines show the position of the mechanism when the gas or steam pressure acts on the indicator plunger. సో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రెషర్ ని తీసుకుంటుందో ఇండికేటర్ ప్లంజర్ లో మనం స్టీమ్ ప్రెషర్ ని తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ సిలిండర్ లో గ్యాస్ అనేది మనకి లిఫ్టింగ్ పొజిషన్ కి వచ్చేసిందో, ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్న మెకానిజం కాస్త మనకి రెడ్ కలర్ లో, అంటే కలర్ చేంజ్ చేసానమ్మా అంతే, కలర్ అక్కడ కలర్ ఉంటుందని కాదు. సో పొజిషన్ లిఫ్ట్ అవుతుందని అంతే. సో మెకానిజం అనేది ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నది కాస్త రెడ్ కలర్ పొజిషన్ కి వెళ్తుంది, డాటెడ్ లైన్స్ లో ఉన్న పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో అట్లా మనకి మెకానిజం అనేది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ నుంచి ఈ డాష్ లైన్ మొత్తాన్ని కూడా ట్రేసింగ్ లైన్ అనుకుంటాం మనం. జనరల్ గా ఏంటంటే స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ని క్యారీ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. సో అలా వాట్ ఇండికేటర్ మెకానిజం అనేది చూసుకోవచ్చు. సో దీన్నే డబల్ లీవర్ మెకానిజం అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి నేమ్డ్ యాజ్ డబల్ లీవర్ మెకానిజం ఆల్సో. సో దీనికి 2 నేమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. డబల్ లీవర్ మెకానిజం అన్నా కూడా దాని కిందకి వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ వాట్ ఇండికేటర్ మెకానిజం. సో ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడమ్మా, వాట్ ఇండికేటర్ మెకానిజం అనేది 4 లింక్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టోటల్ 4 లింక్స్. సో లింక్ 1 A, that is the A position. A is the fixed link and AC is the second link, which you can see in the blue color. So AC is the second link, that is the link 2, and third link is the link CE. CE is the third link and BFD is the fourth link. So here BF and FD are 2 individual links, but it consists of
డస్ నాట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ మోషన్. సో ఎలాంటి మోషన్ ఉండదు కాబట్టి మనకి డిఎఫ్సి పొజిషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఒకే లింక్ కింద తీసుకుంటున్నాను. ఒకే లింక్ కింద తీసుకొని ఈ ఎఫ్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇండికేటర్ ప్లంజర్ తోటి ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ గ్యాస్ లెవెల్ అనేది పెరుగుతుందో, సో ఇండికేటర్ సిలిండర్ లో గ్యాస్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ప్లంజర్ ని పైకి పుష్ చేస్తుందమ్మా సిలిండర్. పుష్ చేసినప్పుడు ఆ ప్లంజర్ తోటి ఉన్న కనెక్టింగ్ రాడ్ ఏదైతే ఉంది ఎఫ్కి, అది కూడా లిఫ్ట్ అవుతుంది. సో లిఫ్ట్ అయినప్పుడు మొత్తం ఇది ఏదైతే ఉందో మొత్తం పైకి ట్విస్ట్ అవుతుంది కదా. సో అలా అయినప్పుడు లింక్ మాత్రం ఫిక్స్డ్ లింక్, మనకు ఒక బేరింగ్ కానీ ఏదైనా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఫిక్స్ చేసాం కాబట్టి అదర్ ఎండ్ ఏముంది, ఈ ఉంది. ఆ ఈ కాస్త మనకి ఈ డాష్ పొజిషన్ కి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఈ వచ్చేసి ఈ డాష్ పొజిషన్ కి వెళ్తుంది, డి డాష్ అండ్ ఎఫ్ డాష్. సో అట్లా ప్రతి పొజిషన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, ఆల్టర్ అవుతుంది. సో అట్లా మనం ఈ నుంచి ఈ డాష్ ఉన్న లెంత్ మొత్తాన్ని కూడా మనం స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ లో లెంత్ గా తీసుకోవచ్చు. సో లెవెల్ ఆఫ్ ది గ్యాస్ అనేది ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద basic explanation about the Watt's indicator mechanism. So these Watt's indicator mechanism also comes under 4-bar chain mechanism, that is the quadric cycle chain mechanism. సో ఇలా ఉంటుందమ్మా మనకి. సో మనం ఈ యానిమేషన్ ఒకసారి చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందో. సో ఇది ఆల్రెడీ చూసామమ్మా, కపుల్డ్ వీల్ ఆఫ్ ఏ లోకోమోటివ్ మనకి వర్కింగ్. సో 2 క్రాంక్స్ ఉంటాయి, సో అలా రొటేట్ అవుతుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది బీమ్ ఇంజిన్. సో లివర్ తోటి వర్కింగ్ అనేది అలా జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసరికి పెండలం వాట్స్ ఇండికేటర్ మెకానిజం అమ్మ. సో కింద yellowish కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ప్లంజర్ మనకి. దీని నుంచి ఈ పొజిషన్, ఈ పాయింట్ ఇక్కడ బిఎఫ్డి అనుకున్నాం, ఇక్కడ పాయింట్ చేంజ్ అయింది. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఎనీ పాయింట్ హెయిర్. సో పాయింట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి, చేంజ్ అయ్యి మనకి లిఫ్టింగ్ పొజిషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇలా సో ఈ డాష్ అనేది అలా ట్రేసింగ్ అవుతుందమ్మా. సో చూస్తే మీరు ఈ నుంచి ఈ డాష్ కి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది జనరల్ గా. ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ద్వారా జనరేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో అట్లా పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంటుంది. సో అట్లా. సో దట్ ఈస్ ది వర్కింగ్. So that is the working of a Watt's indicator mechanism.
that is all about Watt's indicator mechanism. It is also called as double lever. So that is about Watt's indicator mechanism. It is also called as double lever mechanism. Already working system, mano. So these are the three types of 4 bar chain. So 4 bar chain only three mechanisms మాత్రం మనకు syllabus లోనే ఉన్నా. So that is steam engine, next coupling rod of a locomotive, and third one is the Watt's indicator mechanism. To explain any two of the mechanisms in the 4 bar chain or quadric cycle chain అని అడుగుతుంటారు. సో మీకు వచ్చి టూ మెకానిజమ్స్ అనేవి మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ బై రిప్రజెంటింగ్ విత్ ఇచ్చే నీట్ స్కెచ్. సో స్కెచ్ యూజ్ చేసుకొని నీట్గా మనకి వర్కింగ్ అనేది రాసి లింక్స్ అనేవి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో సెకండ్ chain is about second kinematic chain is the single slider crank chain. So the inversion of the single slider crank chain. So first of all, we are going to study about the single crank chain. That is the single slider crank chain mechanism. So a single slider crank chain is a modification of the basic 4 bar chain. So generally it is a modification of basic 4 bar chain mechanism, and it consists of one sliding pair and three turning pairs. So generally it consists of one sliding pair and three turning pairs. So total 4 links, and it is usually found in representing steam engine mechanism. So generally these are going to be work in the steam engine mechanism only. So reciprocating steam engine mechanism. So steam engine లో ఎక్కువగా ఈ type of mechanisms అనే వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటామమ్మా. Next, this type of mechanisms convert rotary motion into reciprocating motion and vice versa. That is, generally these are going to convert rotary motion into reciprocating motion. And in a single slider crank chain, the links 1 and 2 and links 2 and 3 and links 3 and 4 form three turning pairs. So that is link 1 and 2. So in the figure you can see the link 1, that is the frame, which is the fixed link, and link 2 is the crank, and link 3 is the connecting rod, and link 4 is the slider, that is the cross head there, which is connected to the piston. So the link 1 and 2 and the link 2 and 3 and the link 3 and 4 form three turning pairs. So there are total three turning pairs, while the link 4 and 1 form a sliding pair. So link 4, that is the cross head, and the 1, that is the fixed link, forms the sliding pair. So అదొక్కటి మాత్రమే స్లైడింగ్ పేర్, ఇంకా అన్ని టర్నింగ్ పేర్స్ కిందకి వస్తాయమ్మా. లింక్ 1 and 2 and link 2 and 3 and link 3 and 4. So this link 1 corresponds to the frame of the engine, which is fixed. So this is the fixed link, and the link 2 corresponds to the crank. So here already explained about the total link. సో లింక్ 1 అనేది మనకి ఫిక్స్డ్ లింక్, దాన్ని ఫ్రేమ్ కింద తీసుకుంటున్నాను నేను మొత్తం. అండ్ లింక్ 2 ఈజ్ ది క్రాంక్. సో క్రాంక్ ని లింక్ 2 కింద తీసుకుంటున్నాను. లింక్ 3 కరస్పాండ్స్ టు ది కనెక్టింగ్ రాడ్. సో లింక్ 3 మొత్తం కూడా కనెక్టింగ్ రాడ్, అండ్ లింక్ 4 కరస్పాండింగ్స్ టు ది క్రాస్ హెడ్. సో ఇట్లా 4 లింక్స్ ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం. సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 links. Next, as the crank rotates, the crosshead reciprocates in the guide wave, and thus the piston reciprocates into the cylinder. సో ఎప్పుడైతే ఈ క్రాంక్ అనేది మనకి క్లాక్ వైజ్ లో కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కానీ మూవ్ అవుతుందో, అప్పుడు ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ తో కనెక్ట్ అయిన క్రాస్ హెడ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ కి బ్యాక్వర్డ్ మోషన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది. సో అట్లా ట్రావెల్ అయినప్పుడు దానికి కనెక్ట్ అయిన పిస్టన్ రాడ్ ఫార్వర్డ్ మూమెంట్ బ్యాక్వర్డ్ మూమెంట్ తో మనకి మూవ్ అవుతుంది. సో అట్లా ఈ పిస్టన్ అనేది సిలిండర్ లోకి రెసిప్రోకేట్ అవుతుంది. రెసిప్రోకేషన్ అంటే ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ముందుకి వెనక్కి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ లో మూవ్ అవుతుంటే దాన్ని
రెసిప్రొకేషన్ అంటాం అనమాట. సో లీనియర్ మోషన్ అన్నా రెసిప్రొకేషన్ మోషన్ అన్నా కూడా రెండు ఒకటే. సో దే బిలాంగ్స్ టు సేమ్ గ్రూప్. సో అలా మనకి ఇట్లా వర్కింగ్ అనేది జరుగుతుంది దీంట్లో. సో క్రాంక్ ఎప్పుడైతే మనకి క్లాక్ వైజ్ లో కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో కానీ మూవ్ అవుతుందో దాంతో కనెక్ట్ అయిన గైడ్ వేస్ మొత్తం కూడా మనకి మూవ్ అయ్యి మోషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం కన్వర్ట్స్ ది రోటరీ మోషన్ ఇంటూ రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్ అండ్ సో ఆన్. సో రోటరీ మోషన్ నుంచి ఇక్కడ రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్. సో రోటరీ మోషన్ అంటే మనకి క్రాంక్ నుంచి వస్తున్న మోషన్ మొత్తం కూడా మనకి రోటరీ మోషన్. సో క్రాంక్ నుంచి వస్తున్న మోషన్ మొత్తం కూడా రోటరీ మోషన్. సో మనకి ఈ క్రాస్ హెడ్ నుంచి పిస్టన్ కొన్న మోషన్ మొత్తం కూడా రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్. సో అట్లా ఈ రోటరీ మోషన్ నుంచి రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో అట్లా ఈ మూమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ మెకానిజం. సో స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం అంటున్నాం దీన్ని. సో టోటల్ గా 4 లింక్స్ ఉంటాయమ్మా స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ లో. సో సింగిల్ స్లైడర్ ఇది. సో ఓన్లీ వన్ స్లైడర్ ఈజ్ దేర్. సో అందుకే సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ అని స్పెసిఫిక్ అంటున్నాం. సో ఈ సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ లో టోటల్ గా 4 లింక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ లింక్ ఈజ్ ద ఫిక్స్డ్ లింక్, second link is the crank, third link is the connecting rod, and fourth link is the crosshead which is fixed to the piston. So when the crank rotates in the clockwise or anti-clockwise direction, the connecting rod which is connected in between the crosshead and crank pushes the crosshead to the forward motion. So guides లో చూడొచ్చు మీరు ఫార్వర్డ్ కి బ్యాక్వర్డ్ కి రెండు డైరెక్షన్స్ లో ఇచ్చాను. ఆ పిస్టన్ అనేది ఫార్వర్డ్ మూమెంట్ కి బ్యాక్వర్డ్ మూమెంట్ కి సిలిండర్ లో మూవ్ అవుతుంటది. సో దాన్నే రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్ అంటున్నాం అనమాట. సో అలా మనకి రెసిప్రొకేటింగ్ మోషన్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మోషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో దిస్ మెకానిజం ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫిక్స్డ్ లింక్, దట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్. లింక్ 2 is the crank which is used as a turning pair. Link 3 is the connecting rod which is also taken as the turning pair, and link 4 is the crosshead, that is which is connected to the guideways, that is the slider. So in this mechanism 3 turning pair is there, only 1 sliding pair. సో అట్లా మనకి ఈ సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చమ్మా. సో ఇది దాని యొక్క డయాగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ ఈ సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ లో కూడా మనకి ఇన్వర్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్వర్షన్స్ ఇన్ ది సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ది పెండలం పంప్ ఆర్ బుల్ ఇంజన్. సో దీంట్లో పెండలం పంప్, బుల్ ఇంజన్ ఫస్ట్ థింగ్. సో there are different types of inversions in the single slider crank chain. So first inversion, the inversion is obtained when the link 1 is fixed. సో ఎప్పుడైతే మనం ఫస్ట్ లింక్ ని మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఫస్ట్ ఇన్వర్షన్ కింద తీసుకుంటున్నామమ్మా. సో అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్. సో ఇట్లా 2 మాడ్యూల్స్ లో మనం అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్వర్షన్ వచ్చేసరికి క్రాంక్ ను ఫిక్స్ చేయాలి. సో వెన్ ద లింక్ 2 ఈ ఫిక్స్డ్. సో అట్లా మనం లింక్ 2 ని ఫిక్స్ చేసినప్పుడు సెకండ్ ఇన్వర్షన్ కిందకి తీసుకోవచ్చు. సో అప్లికేషన్స్ వచ్చేసరికి విట్వర్త్ క్విక్ మెకానిజం, రోటరీ ఇంజిన్. సో ఇట్లా 2 మెకానిజమ్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ గా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇన్వర్షన్. దిస్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ obtained when link 3 is fixed, that is connecting rod. సో ఎప్పుడైతే మనకి కనెక్టింగ్ రాడ్ ని ఫిక్స్ చేస్తున్నామో దాన్ని థర్డ్ ఇన్వర్షన్ కింద తీసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్ ఇస్ ద స్లాటెడ్ క్రాంక్ మెకానిజం అండ్ ది ఆసిలేటరీ ఇంజిన్. సో ఇట్లా ఈ ఆసిలేటరీ ఇంజిన్, స్లాటెడ్ క్రాంక్ మెకానిజమ్స్ అనే వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్ గా తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఇన్వర్షన్ when the connecting rod is fixed. And last one, fourth inversion. This inversion is obtained when the link 4 is fixed. ఎప్పుడైతే లింక్ 4 ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం విచ్ ఈస్ ద లాస్ట్ లింక్, అప్పుడు ఈ ఫోర్త్ ఇన్వర్షన్ అనేది మనకు అప్టైన్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ది 4 ఇన్వర్షన్. అండ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ది ఫోర్త్ ఇన్వర్షన్ ఈజ్ హ్యాండ్ పంప్,
పెండలం పంప్ ఆర్ బుల్ ఇంజిన్. సో ఇట్లా మనకి 3 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. హ్యాండ్ పంప్ ఒకటి, పెండలం పంప్ ఒకటి, బుల్ ఇంజిన్ ఒకటి. సో ఇట్లా 3 ఇన్ applications. So these are the 4 different types of inversions. So first inversion is about the fixing the first link, and second inversion is about fixing the crank, that is the link 2. Third inversion is about the fixing the connecting rod, which is the third link, and fourth inversion is obtained when we fixed the slider, that is the fourth link. So these are the 4 inversions of single slider crank chain. So in the first one is the pendulum pump or bull engine. So first సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ లో ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసరికి పెండలం పంప్ అంటున్నాము, దాన్నే బుల్ ఇంజిన్ అని కూడా అంటున్నాం. సో ఇన్ దిస్ మెకానిజం ద ఇన్వర్షన్ ఈజ్ obtained by fixing the cylinder or లింక్ 4. సో ఎప్పుడైతే మనకి లింక్ 4 ని ఫిక్స్ చేస్తున్నామో అదే స్లైడింగ్ పేరు. సో అప్పుడు మనకి మెకానిజం అనేది ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. దిస్ కన్వర్షన్ ఈజ్ obtained బై ఫిక్సింగ్ ది సిలిండర్ ఆర్ లింక్ 4, దట్ ఈస్ ది స్లైడింగ్ పేర్. సో విచ్ యూ క్యాన్ సీ ఇన్ ది పిక్చర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ది మనకి స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం అమ్మా. సో లెఫ్ట్ సైడ్ స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం. సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ కోసం అక్కడ చూపించారంటే రైట్ సైడ్ ది మనకి బుల్ ఇంజిన్, దాన్నే పెండలం పంప్ అని కూడా అంటాం, బుల్ ఇంజిన్ అనుకోవచ్చు. సో అక్కడ బుల్ ఇంజిన్ లో టోటల్ గా 4 లింక్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ లింక్ ఈజ్ ద పిస్టన్ రాడ్. సో ఏ పొజిషన్ నుంచి కిందకు ఉంది చూసారా, దాని మొత్తాన్ని కూడా లింక్ 1 కింద తీసుకోవచ్చు, దాన్ని పిస్టన్ రాడ్. లింక్ 2 ఈజ్ ద క్రాంక్, అండ్ లింక్ 3 ఈజ్ ద కనెక్టింగ్ రాడ్. సో లింక్ 3ని కనెక్టింగ్ రాడ్ గా తీసుకుంటున్నాను. అండ్ లింక్ 4 వచ్చేసరికి 2 పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చాము ఇక్కడ. సో కింద సిలిండర్ ఒకటి ఉంది, పైన ఒక సిలిండర్ ఉంది, 2 సిలిండర్స్ ఉన్నాయి. 2 సిలిండర్స్ ని కూడా మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మూమెంట్ అనేది ఎలాంటి మూమెంట్ ఉండదు. సో లింక్ 4 ఈజ్ ద ఫిక్స్డ్ లింక్ హియర్. సో మనం స్లైడింగ్ పేర్ ని ఫిక్స్డ్ లింక్ గా తీసుకుంటున్నాం. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వెన్ a crank rotates, that is the link 2 rotates, the connecting rod oscillates about a pin which is fixed to, pivoted to the fixed link 4. సో మనకి ఒక పిన్ అనేది ఉంది, ఏ అనేది పిన్ మనకి నెక్స్ట్ ఏ నుంచి కిందకు వస్తుండగానే లింక్ 1 దగ్గర ఒక పిన్ ఉంది, ఈ పిన్ అనేది పైకి కిందకు మూవ్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ దగ్గర ఉన్న బ్లూ కలర్ పిన్ ఉంది చూసారా, అది ఆసిలేట్ అవుతుంది. సో వెన్ ద లింక్ త్రీ అంటే కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది ఆసిలేట్ అవుతుందో, ఆ ఫోర్త్ లింక్ అనేది ఎక్కడైతే మనకు ఫిక్స్ అయిందో దాన్ని పిస్టన్ కి పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది. అండ్ ది పిస్టన్ అటాచ్ టు ది పిస్టన్ రాడ్ రెసిప్రొకేట్. సో అట్లా పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ సిలిండర్ అనేది ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ మూమెంట్ కి మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ మెకానిజం అనేది ఎక్కడ యూస్ అవుతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సప్లై ఫీడ్ వాటర్ టు ది బాయిలర్స్ విచ్ హ్యావింగ్ 2 పిస్టన్స్ అటాచ్డ్ టు ది లింక్ 1. సో ఆ లింక్ 1 కి 2 పిస్టన్స్ అటాచ్ అయినప్పుడు మనకి ఈ పెండలం పంప్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుందమ్మా. సో అట్లా మనకి దీన్ని తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది పెండలం పంప్. సో అక్కడ పిక్టోరియల్లో చూస్తున్నా, అక్కడ 3D డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తున్నాం. సో ఇక్కడ 2 పొజిషన్స్, ఈ రెండు కూడా సిలిండర్స్, ఈ రెండు సిలిండర్స్ ని ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం మనం. సో ఇది క్రాంక్ పొజిషన్. సో దిస్ ఈస్ ద క్రాంక్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద కనెక్టింగ్ రాడ్. సో ఇది మూవ్ అవుతుంటది ఇటు ఇటు, కానీ పైకి కిందకు మాత్రం ఎలాంటి మూమెంట్ ఉండదు, ఓన్లీ రెసిప్రొకేటింగ్ మూమెంట్ ఉంటది. సో ఇది పిన్, ఇందాక పిన్ అనుకున్నాం కదా, ఈ పిన్ అనేది పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంటది అనమాట. ఇట్ మూవ్స్ ఇన్ ది ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, అట్లా మూవ్ అవుతుంటది. సో ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ టోటల్ 4 links. So when the link 4 is fixed, that is the slider is fixed, link 1, link 2, link 3 are the turning pairs. సో అట్లా మనకి ఆసిలేషన్ అనేది
లింక్ 3 కనెక్టింగ్ రాడ్ దగ్గర జరుగుతుంది. లింక్ 3 దగ్గర జరుగుతుంది. మనం ఒకసారి యానిమేషన్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి వర్కింగ్. So you can see the working here. So the red color link is the crank and blue color link is the connecting rod and green color is the fixed link that is connected to two cylinders. సో పైన ఒక సిలిండర్ ఉంది, కింద ఒక సిలిండర్ ఉందమ్మా. ఆ రెండు సిలిండర్స్ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో అట్లా వర్కింగ్ చూడొచ్చు మీరు యానిమేషన్ లో. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూలో చూడొచ్చు మీరు వర్కింగ్. సో అలా మనకి మూవ్ అవుతుంది. సైడ్ వ్యూ ఇది. సో వర్కింగ్ అనేది చూడొచ్చు మీరమ్మా. సో క్రాంక్ అనేది రెడ్ కలర్ లో తీసుకుంటున్నాను. బ్లూ కలర్ వచ్చేసరికి కనెక్టింగ్ రాడ్. సో గ్రీన్ కలర్ లింక్ మొత్తం కూడా మనకి ఫిక్స్డ్ లింక్. సో దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ లింక్. సో మీరు అక్కడ చూడొచ్చు. సో గ్రీన్ కలర్ బార్ ఉంది కదా, ఈ గ్రీన్ కలర్ బార్ మొత్తం కూడా మనకి ఫిక్స్డ్ లింక్. సో బ్లూ కలర్ ఏమో కనెక్టింగ్ రాడ్ అండ్ రెడ్ కలర్ ఈస్ ద క్రాంక్ పొజిషన్. సో రెడ్ కలర్ అనేది క్రాంక్ గా తీసుకోవచ్చు. సో అట్లా మనకి ఫిక్స్డ్ లింక్ ఎప్పుడైతే మనకి లింక్ 4 ని స్లైడింగ్ పేరుని ఫిక్స్డ్ లింక్ గా తీసుకుంటున్నామో మెకానిజం అనేది ఇలా వర్క్ అవుతుంది మనకి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. సో దిస్ ఈస్ ద ఏ పొజిషన్ హియర్. సో ఏ పొజిషన్ ని ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ పిన్ ని మనం ఇందాక చెప్పింది, ఈ పిన్ అనేది పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంటది, స్లైడ్ అవుతుంటది అనమాట. సో అది స్లైడర్ మనకి. సో ఇది ఒక సిలిండర్, ఇది ఒక సిలిండర్, ఈ రెండు కూడా ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్ లో ఉంటాయి. సో ఆ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్స్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి క్రాంక్ అనేది ఫిక్స్ చేసాం రెడ్ కలర్ దాంట్లో. నెక్స్ట్ దీని నుంచి స్లైడర్ కి కనెక్టింగ్ రాడ్. సో ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది ఆసిలేట్ అవుతుంటది అనమాట. సో మూవ్ అవుతుంటది మనకి, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అనేది మూవ్ అవుతుంటది. సో అట్లా మనకి వర్కింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఎక్కువగా రెసిప్రొకేటింగ్ ఇంజిన్స్ లో వాటిలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం ఈ పెండలం పంప్ మెకానిజం ని. సో వర్కింగ్ అది.
అది సైడ్ వ్యూ అమ్మది. సో దట్ ఈస్ ద సైడ్ వ్యూ. సో ఇది పెండలం పంప్ గురించి. సో దిస్ is all about pendulum pump, which is the first inversion of the single bladder crank chain. So in the next class, we are going to watch some more mechanisms working. That is the oscillator cylinder engine, rotary internal combustion engine, and hand pumps. So these are all different mechanisms. సో ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో, నెక్స్ట్ వీడియో లెక్చర్లో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఐ కెన్ క్లోజ్ ది క్లాస్. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? డస్ ఎనీవన్ హ్యావ్ డౌట్స్? వంశీ, వెంకట సాయి, రహమతుల్లా, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? సో మెకానిజమ్స్ మీకు అర్థం కాకపోయినా యూట్యూబ్లో ఒకసారి చూడండి అమ్మా. వర్కింగ్ ఇవన్నీ యూట్యూబ్లో యానిమేషన్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో యానిమేషన్స్ కూడా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. మీకు వర్కింగ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మీరు మెకానిజంని స్టడీ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఎవరికన్నా ఇంకా ఎక్స్టర్నల్గా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరు స్టార్టింగ్లో అడగచ్చు. సో ఐ క్యాన్ క్లియర్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో లెక్చర్ ఆల్సో. సో ఎవరన్నా అడగదలుచుకుంటే అడగండి ఇప్పుడే. సో ఓకే, ఎలాంటి డౌట్స్ లేవనుకుంటానమ్మా. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.